ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వస్తే వేణుగోపాల్ గారు వచ్చారా? సరే, కృష్ణవేణి చదువుతామ్మా. Vasudeva. Case number 22. Mrs. RVL, aged 24 years, came to our dispensary for the treatment of her asthma. The complaint started in 1977. She was short, lean, and emaciated lady. Face was in serious moods with melancholy and depression. I understood that she was weak both physically and mentally. Then I questioned her about the other details. The husband reported as follows: burning sensation in the stomach all the 24 hours, weakness and aversion to work, heaviness in the chest, pinprick sensation in the feet, mentally oversensitive, easy anger, gets irritated very easily and beats children, aversion to answer when questioned, fear and anxiety in groups, wants to be alone, always craving for cool weather. Even in winter, she needs fan, craving for stimulants, especially chilies and sour things. Then I inquired about past health history. Pinprick sensation of hands and feet in 1971. At that time of marriage, with this sensation, she was losing consciousness for few hours. In that state, was not able to respond to any questions. Hallucinations as if someone is beating her and burning her belongings. While eating also, she used to get sudden apprehension that someone was harassing. All these symptoms were repeating cyclically for 3 years. Every time it used to last for 1 month. In 1974, first pregnancy. No complications till 1 month. Again, the cycle started. Later, 2 pregnancies, same complaints repeated after second and third deliveries also. In 1978, suffered from suffocation and heaviness in chest. Constricted feeling in chest with restlessness and difficult breathing. The same set of symptoms repeating since 1 month. Aversion to work. In one mood, she was continuously day and night. In another, apathy to work. She will be so lazy that she does not nurse the baby. Severe cramps in the hands during suffocation. Sore erectations and regurgitations of sore fluid into mouth. Later, suffocation starts. After this long history, our doctor GLN Sastry administered Carbovest 200 one dose on 15 July 79 and 20 July 79. She had fever, severe backache and headache. Bryonia 200 one dose relieved. On 25th July 79, I gave one dose of Barattacarb 200. She felt better till 19 August 79. On 29th August 79, the husband reported white discharge, weakness and anxiety over trifles. Asthmatic attack used to aggravate with head bath. On 29th August 79, repeated Barattacarb. On 30 August 79, husband reported that she was not sleeping in the nights and suffering from severe anxiety, fear and restlessness. Dr. GSN Murthy gave her one dose of Argentum nitricum 200. Improved till 29th September 79. And relapse of symptoms on that day. Repeated Argentum nitricum 200. On 2nd October 79, sudden severe squeezing type of pain in chest with loud weeping. I tried Ignitia 200 one dose, but no use. Difficult breathing also started in the evening. Then I administered Cactus G, 31 dose. On 3rd October 79, she was
brought with severe rolling on the ground with severe cramps in hands and feet. The attack was aggravated by strong orders. Then I gave her one dose of Cupramet 200, which relieved within 15 minutes. After 1 hour, she was 80% better and went home. Again, 27 October 79, mild attack with frequent urination in nights. Repeated Cupramet, improved till 25th December 79, and again mild attack. Repeated Cupramet, and maintained on placebo till 10 February 80. On 10 February 80, she reported nausea and vomiting, frequent urination and burning sensation in chest. I came to know that she was pregnant at 3rd month. Repeated Cupramet on 10 February 80 and maintained on MP6X for 4 weeks. On 4th April 80, again mild attack of asthma. Repeated Cupramet. On 27th May 80, mental depression, apathy and weeping started. I observed that she was pale and emaciating. Repeated Cupramet 200, but same condition maintained till 17 June 80. Tried Cupramet 1M, but no use. 5th July 80, I tried Tuja 200 one dose. Slightly improved and again symptoms relapsed. On 19th July 80, repeated Tuja 200 and maintained on it for 6 weeks. To some extent removed, but weeping, melancholy and restlessness reappeared along with chest pain. Here I understood 3 points. First point was the action of the remedies not sustaining. Second point, the historical tendencies were continuing in the background. And the third point was SORA, syphilis, and psychosis were combined in a complicated manner and inhibiting the improvement. In hereditary, elders were having tubercular tendencies. On 15th August 80, I gave her Ignitia 201 dose, mentally improved. Till 16th September 80, maintained on placebo. Again mental depression, Ignitia 1M 1 dose. Repeated the same drug on 2nd October 80 and 7th October 80. On 16th October 80, Ignitia 10M 1 dose. On 21st October 80, she grew violent, cross and obstinate, refused to nurse the little boy and refused to take any food. Chamomilla 1M 1 dose relieved the condition. Repeated chamomilla on 1st November 80 as the symptoms relapsed. All these days frequent urge to urination, fear and sleeplessness continued, but no asthmatic attacks. Previously also mental symptoms and respiratory symptoms used to alternate. Again, weeping and mental depression started on 23rd November 80. Kulpati administered Pulstilla 1M 1 dose. No marked change. Rapid emaciation and weakness started. Complete lack of appetite. As the complaints are repeated in a cyclical manner, indicated remedies action not sustaining, emaciation and weakness. I administered tuberculum 200 1 dose on 2nd December 80. Rapidly she improved. Emaciation checked. Appetite improved. Mental condition improved. No asthmatic attack. After 2 weeks, she started attending her household duties like cooking, etc. After many months. Maintained on placebo. Slowly, her body weight also increased. Completely better till 18 February 81. On 18 February 81, she complained backache, left hand and leg pain, pain in left side of chest and burning sensation of feet. Repeated tuberculum 200. On 21st February 81, severe burning micturition, chest pain, anxiety and heaviness in chest. Mentally, she developed peculiar symptoms. She wanted to marry her sister's husband. The sister was annoyed. Violence and breaking things. Worms in stool. With this totality, one of our doctors prescribed Camtharis 31 dose, but no change. Again, 23rd February 81, I gave her 1 dose of tuberculin 1M. Better. Improved in all aspects and perfectly sane till 19th April 81. On that day, she complained weakness and loss of appetite. Repeated tuberculin 1M and maintained on KP6X for 6 weeks and placebo for another 8 weeks. She continued the treatment and went to tour for 3 months. She could withstand the strain in the town. On 14th November 81, again reported weakness. Tuberculin 1M repeated. Better.
asked to discontinue the treatment and advised to report if she get any symptoms. In this case, tuberculum could clear all the complications. As the drug is deep antisoric and antipsychotic, it cleared the miasmatic condition of the patient. Vastev. వాస్తవ్ అండి, ఈ కేసులో పేషెంట్ ఏజ్ 24 years ఉంది. ఆమె ఆస్తమా కి ట్రీట్మెంట్ కోసం ఫస్ట్ టైం వచ్చారు. అప్పుడు ఆవిడ చూడడానికి చాలా లీన్ ఎమాషియేషన్ అయిపోయి చాలా బక్కగా సన్నగా కనిపించింది. ఫేస్ కూడా చాలా మూడ్స్ డిప్రెషన్ లో ఉన్నట్టు, అంటే ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ కూడా వీక్ గా ఉన్నట్టు కనిపించిందని చెప్పారు. తర్వాత ఆవిడకున్న కండిషన్స్ ఇవన్నీ చెప్తే మెయిన్ గా బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఇన్ ద స్టొమక్ ఆల్ ద 24 hours, 24 గంటలు మంటగా ఉండడము, హెవీనెస్ ఇన్ ద చెస్ట్, వీక్నెస్ అండ్ అవర్షన్ టు వర్క్, పని చేయాలనిపించకపోవడము, అలాగే ఈజీ యాంగర్, గెట్ ఇరిటేటెడ్ ఈజీలీ అండ్ బీట్స్ చిల్డ్రన్, ఆల్వేస్ క్రేవింగ్ ఫర్ కూల్ వెదర్, ఈవెన్ ఇన్ వింటర్ షీ నీడ్స్ ఫ్యానింగ్. ఈ క్రేవింగ్ ఫర్ స్టిమ్యులెంట్ ఎస్పెషల్లీ చిల్లీస్ అండ్ సోర్ థింగ్స్. ఇవన్నీ పాస్ట్ హిస్టరీలో ఎంక్వైరీ చేశారు. అలాగే వీటికి 1971 లో ఫస్ట్ టైం పిన్ ప్రిక్ సెన్సేషన్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ వచ్చింది, అది మ్యారేజ్ అయినప్పుడు. తర్వాత ఆ సెన్సేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆవిడ కొన్ని అవర్స్ కాన్షియస్నెస్ లో లేకుండా ఉండేది. తర్వాత ఆ టైంలో ఇంకా ఆవిడ ఏమన్నా క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా మాట్లాడే కండిషన్ లేదు అని చెప్పారు. అంతేకాకుండా అల్యూసినేషన్స్ కూడా, ఎవరో తను కొట్టేస్తున్నట్టు, తన వస్తువులు కాల్ చేస్తున్నట్టు, ఈవెన్ తినేటప్పుడు కూడా ఎవరో తన్ని ఇది చేస్తున్నట్టు, అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టు ఆమె ఫీల్ అయ్యేది. ఇవన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్ సైక్లికల్ గా ఎవ్రీ 3 years కి ఆవిడకి వస్తున్నాయి. అలాగే ఫస్ట్ టైం డెలివరీ, ఆవిడ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యాక డెలివరీ తర్వాత 1 month తర్వాత మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ అగైన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అన్నారు. తర్వాత ఆవిడకి 2 pregnancies అయ్యాయి. తర్వాత 1978 లో ఈవిడి suffered from suffocation and heaviness in chest, contesting feeling in chest with restlessness and difficult breathing. The same symptoms repeating since 1 month. ఈ కండిషన్ బాగా, అంటే గాలి ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోవడము, సఫికేషన్ గా ఉండడము, ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీలింగ్, ఇవన్నీ చూసి ఫస్ట్ వీడికి జిఎల్ఎన్ మూర్తి గారు కార్బోవేస్ 200 ఇచ్చారు. అంటే ఈ బ్రీతింగ్ సరిగ్గా లేకపోవడము, అలాగే always craving for cool weather, sore erectations and regurgitations of sore fluid, అంటే పుల్లటిది నోట్లోకి రావడం గొంతులోంచి, ఇవన్నీ ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని కార్బోవేస్ 200 ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత ఆవిడకి ఫీవర్ అది వచ్చింది, దాని రిలేటెడ్ గా బ్రయోనియా 200 ఇచ్చారు. తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఆవిడకి సిమ్టమ్స్ అన్ని చూసి బెరాటాకార్బ్ 200 ఇచ్చారు బుజ్జి మాస్టర్ గారు. ఆవిడ బెటర్ అయింది. జూలైకి ఇచ్చాక ఆల్మోస్ట్ 1 month బెటర్ అనిపించింది. మళ్ళీ 1 month తర్వాత వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చి ఆవిడకి వైట్ డిశ్చార్జ్, వీక్నెస్, యాంగ్జైటీ, ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ కి ఇలా యాంగ్జైటీ అది వచ్చేస్తుందని చెప్పారు. ఆస్తమా అటాక్ కూడా అగ్రవేటెడ్ విత్ తల స్నానం చేసినప్పుడు ఈ ఆస్తమా అటాక్ అగ్రవేషన్ అవుతుందని మళ్ళీ బెరాటాకార్బ్ ఇచ్చారు. ఇచ్చాక మళ్ళీ 32 days కే ఆయన వచ్చి అసలు నైట్ అంతా పడుకోవట్లేదు, సివియర్ యాంగ్జైటీ, ఫియర్, రెస్ట్లెస్నెస్ తో ఫీల్ అవుతుందని చెప్పారు. అప్పుడు జిఎస్ఎన్ మూర్తి గారు అర్జెంటమ్ నైటికమ్ 200 ఇచ్చారు. ఇచ్చాక ఆవిడ మళ్ళీ 1 month బెటర్ ఉంది. మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ రిలాప్స్ అయ్యాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ అర్జెంటమ్ నైటికమ్ 200 ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ఈవిడికి స్క్వీజింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ చెస్ట్ విత్ లౌడ్ వీపింగ్, ఆ పెయిన్ గట్టిగా యాడ్ అవడం అది చూసి ఇగ్నిషియా ఇచ్చారని చెప్పారు. బట్ అది వర్క్ అవ్వలేదన్నారు. తర్వాత డిఫికల్ట్ బ్రీతింగ్, ఆల్సో ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ఆవిడకి బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం కూడా కష్టమైపోయింది అన్నారు. ఆ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని క్యాక్టస్ 31 dose ఇచ్చా అన్నారు. తర్వాత ఆవిడకి 3rd October మళ్ళీ ఆవిడ సివియర్ క్రాంప్స్, ఇంకా దొల్లేస్తున్నట్టుగా పెయిన్స్ తో వస్తే అప్పుడు ఫస్ట్ టైం కుప్రమెట్ 200 ఆ కండిషన్ కి ఇచ్చున్నారు. ఇచ్చాక వెంటనే 15 minutes కి ఆవిడకి ప్రాబ్లం పెయిన్ అది తగ్గింది. అలాగే మళ్ళీ 27/10 అంటే ఆల్మోస్ట్, అంటే ఇక్కడ 3rd October ఇచ్చాక మళ్ళీ 27th ఒక 24 days బెటర్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుందండి. మైల్డ్ అటాక్ విత్ యూరినేషన్ ఇన్ నైట్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ మళ్ళీ కుప్రమెట్టే
రిపీట్ చేశారు. మళ్ళీ కొంచెం బెటర్ ఉంది. మళ్ళీ 25th డిసెంబర్ వరకు కూడా మళ్ళీ ఇంకో మైల్డ్ అటాక్ వస్తే కుప్రమెట్ ఇచ్చి ప్లాస్పో మీద ఫిబ్రవరి వరకు మెయింటైన్ చేశారు. అంటే ఈవిడికి కంప్లైంట్స్ అన్ని కుప్రమెట్ తో 1 month 2 months గ్యాప్ లో కొంచెం బెటర్మెంట్ అన్నది కనిపిస్తుంది. మళ్ళీ 10th ఫిబ్రవరి 18 మళ్ళీ వామిటింగ్ సెన్సేషన్, ఈ ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్, బర్నింగ్ ఇన్ చెస్ట్ మళ్ళీ అవన్నీ రిపీట్ అయ్యా. అది అప్పుడు ఆ టైంలో ఆవిడ మళ్ళీ ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిసింది. మళ్ళీ కుప్రమెట్ రిపీట్ చేశారు 10th ఫిబ్రవరిన. అండ్ MP6X 4 weeks అలా ఇచ్చారండి. మళ్ళీ 4th ఏప్రిల్లో అంటే ఫిబ్రవరి తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ 2 months ఆవిడ బెటర్ ఉంది. మళ్ళీ ఆస్తమా అటాక్ రిపీట్ అయింది. మళ్ళీ ఇక్కడే కుప్రమెట్ మళ్ళీ 27th మేన కుప్రమెట్ రిపీట్ చేశారు. మళ్ళీ 27th మేలో అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 40 days పైన బెటర్ ఉంది. మళ్ళీ మెంటల్ డిప్రెషన్, ఈ ఎపతి అండ్ బీపింగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి. మళ్ళీ కంప్లైంట్స్ ఇలాగ ఆవిడకి సైకిల్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్, ఏదన్నా డ్రగ్ ఇవ్వడము, ఒక నెల బెటర్ ఉండడము, 2 నెలలు బెటర్ ఉండడం, మళ్ళీ రిపీట్ అయిపోవడం జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆవిడకి. ఇంకా మైల్డ్ గా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏం చెప్పారంటే, మళ్ళీ ఆవిడ కుప్రమెట్ 1M కూడా ఇచ్చాక మళ్ళీ బెటర్మెంట్ లేకపోతే ఇక్కడ తూజా సైకోటిక్ నేచర్ ని కట్ చేయడానికి ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుంది. తూజా ఇచ్చాక ఆవిడకి స్లైట్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. మళ్ళీ అగైన్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసాయి. మళ్ళీ ఒక 15 days కి మళ్ళీ ఇంకొక తూజా 200 రిపీట్ చేసి 6 weeks మీద ఉంచారు. అప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ గా బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఏం అబ్జర్వ్ చేశానంటే, ఆవిడకి 3 పాయింట్లు అబ్జర్వ్ చేశానని చెప్పారు. ఏదైనా డ్రగ్ ఇచ్చాక దాని యాక్షన్ ఏది సస్టైన్ అవ్వట్లేదు అన్నది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ లో కూడా హిస్టారికల్ టెండెన్సీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అవన్నీ నడుస్తూ ఉన్నాయి ఆవిడకున్న కండిషన్స్. థర్డ్ పాయింట్, సోరా సిఫిలిస్ అండ్ సైకోటిస్ వర్ కంబైన్డ్ ఇన్ కాంప్లికేటెడ్. 3 మయాజం లో ఆవిడకి హెరిడిటరీగా ఇన్హెరిట్ చేసుకుని వచ్చినట్టుగా పూర్తిగా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉన్నట్టు అబ్జర్వ్ చేశానని చెప్పారు. ఆ కండిషన్ లో 15th August 81 లో ఇగ్నిషియా 200 ఇచ్చారు. కొంచెం మెంటల్ గా ఆవిడ బెటర్మెంట్ వచ్చింది అన్నారు. తర్వాత మళ్ళీ 16th అంటే 1 month బెటర్ అయింది. మళ్ళీ ప్లాస్పో పైన ఉంచారు. అండ్ మళ్ళీ మెంటల్ డిప్రెషన్ మళ్ళీ రిపీట్ అయితే ఇక్కడ ఆవిడకి ఇగ్నిషియాలో 1 month బెటర్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇగ్నిషియా 1M రిపీట్ చేశారండి. మళ్ళీ రిపీట్ చేశాక మళ్ళీ October 10th కూడా 2nd October కూడా ఒక డోసు, మళ్ళీ 7th October కూడా ఇచ్చారు. మళ్ళీ 16th October లో కూడా అంటే 1 week గ్యాప్ లో ఇచ్చినట్టుగా ఇక్కడ 15 days గ్యాప్ లో 10M కూడా రిపీట్ చేశారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 21st October వచ్చేసరికి ఇంకా వైలెంట్ అయిపోయి బాగా ఆబ్స్టినేట్, పుట్టిన బాబుకి పాలు ఇవ్వడానికి కూడా రిఫ్యూజ్ చేయడము, ఏమి ఫుడ్ అది తిని ఆ వైలెంట్ నేచర్ ఇదంతా చూసి ఇక్కడ క్యామమెల్లో 1M ఇచ్చారు. ఆ కండిషన్ ఆమె వెంటనే రిలీవ్ చేసింది. మళ్ళీ క్యామమిల్లానే నవంబర్ లో కూడా రిపీట్ చేశారు. 1st November అంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అంటే ఒక క్యామిల్లా 1M ఇచ్చాక ఆవిడ 15 days బెటర్ ఉంది. మళ్ళీ సింటమ్స్ రిలాప్స్ అయిపోయాయి. ఈ డేస్ అన్నిట్లోనే ఆవిడకి ఫ్రీక్వెంట్ గా యూరినేషన్ వెళ్ళాల్సి రావటము, ఫీర్ అండ్ రెస్ట్లెస్ కండిషన్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. బట్ ఆస్థమాటిక్ అటాక్ అనేది కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందని చెప్పారు. బట్ ప్రీవియస్ అవర్స్ లో ఈవిడికి మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బాగుంటే ఆల్టర్నేట్ అవుతున్నాయి, రెస్పిరేటరీ కండిషన్స్ బెటర్ అవుతున్నాయి. ఇవి బెటర్ అయితే మెంటల్ కండిషన్ తగ్గడం వల్ల సిమ్టమ్స్ ఆల్టర్నేట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పారు. మళ్ళీ ఆవిడకి ఆస్థమాటిక్ బెటర్ ఉందన్నారు. అగైన్ బీపింగ్ అండ్ మెంటల్ డిప్రెషన్ మళ్ళీ 23rd November లో స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఈకే మాస్టర్ గారు ఆవిడకి పల్స్టిల్ 1M ఇచ్చారు. బట్ ఏమి మార్కెడ్ గా ఏమి చేంజ్ రాలేదు. కానీ మళ్ళీ ఆవిడకి ఎమాషియేషన్, వీక్నెస్ అది ఎక్కువైపోతుంది. ఆకలి కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. యాజ్ ద కంప్లైంట్స్ ఆర్ రిపీటెడ్ ఇన్ సైక్లిక్ మేనర్ ఇండికేటెడ్ రెమెడీ యాక్షన్ నాట్ సస్టైనింగ్ ఎమాషియేషన్ అండ్ వీక్నెస్. ఈ పాయింట్స్ మెయిన్ గా బేస్ చేసుకొని ఏ మందు వేసినా కొన్ని రోజులు పనిచేసి సస్టైన్ అవ్వకపోవడము, రిపీటెడ్ గా సైక్లిక్ కండిషన్ లో సిమ్టమ్స్ రావటము, అలాగే మెయిన్ గా ఎమాషియేషన్ వీక్నెస్ బేస్ చేసుకుని బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఇక్కడ ట్యూబర్కల్లం 200 ఇచ్చాయని చెప్పారండి 2nd December 80 లో. అది ఆ ట్యూబర్కల్లం 200 అయ్యగానే వాడికి ర్యాపిడ్లీ చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందని చెప్పారు. ఎమాషియేషన్ ఆల్సో ఆగింది, స్టాప్ అయిపోయింది. అప్డేట్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. మెంటల్ కండిషన్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. నో ఆస్థమాటిక్ అటాక్ కూడా ఏమీ లేదు.
After 2 weeks, he started attending her household duties after many months. ఇన్ని రోజులుగా ఆవిడ పని చేయింది ఫస్ట్ టైం ఇంట్లో వంట అవన్నీ పనులు చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. ప్లాస్బో పైన ఉంచారు. మళ్ళీ తర్వాత బాడీ వెయిట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. కంప్లీట్లీ బెటర్ టిల్ 18th ఫిబ్రవరి. డిసెంబర్ లో ఇచ్చింది 2 months, ఆల్మోస్ట్ 2 months పైన 70 days వరకు ఆవిడ చాలా బెటర్ గా ఉన్నారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ బ్యాక్ ఏక్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అండ్ లెగ్ పెయిన్ ఇన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ చెస్ట్, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఆఫ్ ఫీట్, ఈ కంప్లైంట్స్ చెప్పారు. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ట్యూబర్కులం 200 రిపీట్ చేశారు. మళ్ళీ 21st ఫిబ్రవరి 81 లో సివియర్ బర్నింగ్ మిక్చురేషన్, చెస్ట్ పెయిన్ ఇవన్నీ వస్తే ఒక ఆవిడకి ఒక పెక్యులర్ గా మెంటల్ సిమ్టమ్ ఒకటి డెవలప్ అయిందన్నారు. వాళ్ళ సిస్టర్ హస్బెండ్ ని మ్యారీ చేసుకోవాలని. మళ్ళీ వైలెన్స్, బ్రేకింగ్ థింగ్స్ అవి స్టార్ట్ అయ్యాయి. వర్మ్స్ ఇన్ స్టూల్ ఇవన్నీ చూసి అంటే బర్నింగ్ మిక్చురేషన్ బేస్ చేసి వన్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ క్యాంథరిస్ 30 ఇచ్చారు. బట్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వలేదు. అగైన్ మళ్ళీ ఫిబ్రవరిలో అప్పుడు ఈ సిమ్టమ్స్ కొంచెం సివియారిటీ ఎక్కువ అవడంతో పొటెన్సీ మార్చి ట్యూబర్కులం 1M ఇక్కడ రిపీట్ చేశాను చెప్పారు. అప్పుడు బాగా బెటర్ అయింది. ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్, పర్ఫెక్ట్లీ సేమ్ టిల్ 19th April 81. వాడికి ఫిబ్రవరిలో ఇస్తే ఇంకా ఆల్ ఆస్పెక్ట్ లో అంటే ఫిజికల్లీ, మెంటల్, ఎవ్రీథింగ్ అన్ని కండిషన్స్ లో ఆవిడ చాలా బెటర్ గా ఏప్రిల్ 19th వరకు బెటర్ ఉందని చెప్పారు. మళ్ళీ ఆన్ దట్ డే షీ కంప్లైంట్ వీక్నెస్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ అపెటైట్, మళ్ళీ కొంచెం ఆకలి తగ్గడం, అవేతే జనరల్ కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే ఆవిడకి మళ్ళీ లో అవుతున్నాయో మళ్ళీ రిపీటెడ్ సేమ్ ట్యూబర్కులం 1M రిపీట్ చేశారు. KP 6X అన్ని ప్లాస్బో మీద 8 weeks ఉంచారు. ఇంకా అప్పుడు డిస్కంటిన్యూ చేశారంటే అప్పటికి ఆల్మోస్ట్ ఆవిడ చాలా బెటర్ అయిపోయి 3 months టూర్ కి కూడా వెళ్ళొచ్చారు. అక్కడ టూర్ లో ఆ స్ట్రెయిన్ కూడా ఆవిడ తట్టుకోగలిగింది. మళ్ళీ 14th నవంబర్ లో ఆవిడ చిన్న అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఏప్రిల్ నుంచి నవంబర్ అంటే 6 months పైన కంప్లీట్ బెటర్ గా ఉన్నాడు. అప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం వీక్నెస్ అది కంప్లైంట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ట్యూబర్కులం 1M ఎప్పుడైతే జనరల్ ఫిజికల్ జనరల్స్ కండిషన్ డౌన్ అయింది అన్నప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ పొటెన్సీలో ఇక్కడ డ్రగ్ రిపీట్ చేశారండి. అప్పుడు బెటర్ అయిపోయాక ఇంకా ట్రీట్మెంట్ డిస్కంటిన్యూ చేయమని చెప్పారు. సో ఫైనల్ గా ఈ ట్యూబర్కులంతో ఆల్ కాంప్లికేటెడ్ 3 మయాజమ్స్, సోరా, సైకోటిక్ అండ్ ఈ కండిషన్స్ పూర్తిగా ఈ ట్యూబర్కులం ఈ కేసులో క్లియర్ చేసింది అని చెప్పేసి చెప్పున్నారండి వాస్తవం. వేణుగోపాల్ గారు. పూర్ణానంద గారు. మారుతి గారు. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఈ కేసులో మాస్టర్ గారు మందు ఎలా వేసుకుంటా వచ్చారు అనేది, అంటే ఉన్న సిమ్టమ్స్ లో నుంచి మందు వేసుకుంటా వచ్చారు. బెరటకార్బ్ ఒకటి మాత్రం నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు వేశారు అనేది. ఆజింటర్నైట్రికం కూడా చూడండి, GSM శాస్త్రి గారు వేసింది. యాంగ్జైటీ, ఫియర్, రెస్ట్లెస్నెస్, యాంగ్జైటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆజింటర్నైట్రికం. అది వాళ్ళ ఆలోచనలు పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళు ఎక్కువ రెస్ట్లెస్ అయిపోతారని చెప్తారు డ్రగ్ లో. అందుకని అది బేస్ చేసుకుని వేశారు. మళ్ళీ డిఫికల్ట్ బ్రీతింగ్ ఆల్సో ఇగ్నిషా ఎందుకు వేశారు అప్పుడు? ఆ లౌడ్ వీపింగ్ అది ఉంది కదా, పెయిన్ కదా, హిస్టీరికల్ అనిపించి వేశారు. కానీ ఇక్కడ పనిచేయలేదు ఇగ్నిషియా, తర్వాత పనిచేస్తుంది. అది ఎందుకు పనిచేస్తుందో చూడండి చెప్పుకోండి. అంటే మరి తర్వాత కూడా వేశారు ఇగ్నిషియా. అంటే సడన్ సివియర్ స్క్వీజింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ చెస్ట్ విత్ లౌడ్ వీపింగ్, ఈ పెయిన్ కి ఇది అందుకని ఇగ్నిషియా వేశారు. కానీ బెటర్ రాలేదు. అప్పుడు క్యాక్టస్ వేశారు, ఆ బ్రీతింగ్ డిఫికల్ట్ ఉందని, పట్టేసాడు ఉండదు. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ తగ్గలేకపోగా క్యూప్రమెట్ వేశారు. సేమ్ ఆ సిమ్టమ్, మెయిన్ కీ సిమ్టమ్ ఉంది కదా, అది సివియర్ క్రాంప్స్ ఇన్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్, రోలింగ్. అక్కడ మిగతా సిమ్టమ్స్ లో కూడా బెటర్మెంట్ రావడం గమనించుకుని ఆయన అదే రిపీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. మళ్ళీ 200 పనిచేయటం లేదు ఇంకా అన్నప్పుడు 1Mకి వెళ్ళారు ఆయన. అయితే 1M కూడా వేసినప్పుడు ఒకనొక టైంలో అది ఇదైపోయింది, పనిచేయలేదు. అక్కడ ఆయన
మయాజం ఏంటో ముందే గమనించుకున్నారు. సోరా అండ్ సైకోసిస్ మయాజం ఉంది. అందుకని సైకోటిక్ బేస్ మీద మందు వేశారు. అయితే తూజా వేశారు కానీ పెద్ద బెటర్‌మెంట్ అవ్వలేదు. మరి కొంత తగ్గినా గాని. అంటే పూర్తిగా తగ్గలేదు. ఈయన గమనించిన విధానం గూడా మనకక్కడ చెప్పారు. ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ పాయింట్ అని చెప్పుకొచ్చారు గదా! ఇక్కడ మనకి అర్గనాన్ ఫిలాసఫీ ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మనకది గమనించుకోకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుజ్జి గారు గమనించలేదనుకుందాం. అంటే మనం గమనించలేదనుకుందాం. యాక్షన్ ఆఫ్ రెమెడీస్ నాట్ సస్టైనింగ్ అనేది మనం గమనించుకోలేదు. లేదా హిస్టీరికల్ టెండెన్సీస్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. మయాజమ్స్ మనం గమనించుకోలేదు. అప్పుడేమవుతుందండి? ఆ టెండెన్సీ అనేది గమనించుకోకపోతే ఏదో వేస్తూ ఉంటాం. గుడ్డేటిని, అడ్డేటిని ఏస్తూ ఉంటాం. పాపం తగ్గుతుంది, తగ్గదు. హోమియోపతిలో ఏంటంటే పార్షియల్లీ సిమిలర్ డ్రగ్ వేసినప్పుడు గూడా బెటర్‌మెంట్ అంత ఉన్నంత సింప్టమ్స్ వరకు వస్తుంది. కానీ అండర్‌లయింగ్‌గా మాయాసం లోపలికెళ్ళిపోతూ నెక్స్ట్ స్టేజ్‌కెళ్ళిపోతూ ఉంటుందనమాట. ఆయన కరెక్ట్‌గా గెస్ చేసుకొని ఆర్గాన్ ఇక్కడ అప్లై చేసుకున్నారిక్కడ. అప్లై చేసుకొని అప్పుడు అక్కడి నుంచి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు చూడండి. క్యూప్రమేట్‌తో చాలా వరకు ఆ వాటిల్లో తగ్గిన తర్వాత అప్పుడు ఇగ్నిషియా వేశారు. ఈసారి ఏమైందది కొంచెం మెంటల్‌గా ఇప్పుడు ఇంప్రూవ్ అయిందావిడ. అంటే ఎప్పుడు తూజా తర్వాత ఇగ్నిషియా. దానికి ముందు క్యూప్రమెట్. అంటే అప్పుడు ఇండికేట్ అయిన మందు క్యూప్రమెట్. దాని తాలూకు సింప్టమ్స్ అన్నీ తగ్గిన తర్వాత అప్పుడు ఇగ్నిషియా వేశారు. ఇప్పుడు పనిచేసింది కొంతవరకు. అదే నెమ్మదిగా 10 దాకా ఎళ్లారు. ఆ 10 దాకా వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి, నెక్స్ట్ వచ్చి ఆవిడ చెప్పిన సింప్టము షీ గ్రూ వైలెంట్, క్రాస్, ఆబ్స్టినేట్. ఇది మెయిన్. రిఫ్యూజ్డ్ టు నర్స్ లిటిల్ బాయ్. రిఫ్యూజ్డ్ టు టేక్ ఎనీ ఫుడ్. అప్పుడు ఆయన క్యామోమిల్లాకెళ్లారు. ఇలాంటి కేసే ఒకటి చూసాను. పిల్లవాడికి పాలివ్వదు. పిల్లవాడు ఏడుస్తున్నా గాని పట్టించుకోదు. అలాగా చూస్తూ ఉంటుందని. ఒక కేసు నాకు తెలియక ప్రాక్టీస్ పెట్టిన కొత్తలో. తల్లొచ్చి చెప్పిందనమాట. ఆ పిల్ల తల్లి. పిల్లోడికి ఏడుస్తుంటే పట్టించుకోదు. అలా చూస్తూ ఊరుకుంటుందండి. ఈ అమ్మాయి పిల్లోడు ఏడుస్తున్నాడు చంటివాడు పాలివ్వంటే, మనము ఆ నిప్పులు పెట్టాల్సిందే తప్పితే తను పెద్ద పట్టించుకోవట్లేదని. డెలివరీ తర్వాత ఆ అమ్మాయి డెలివరీ కొంచెం కాంప్లికేట్ అయిందనమాట. డెలివరీ కాంప్లికేట్ అయ్యి పీపీహెచ్ పోస్ట్ పార్టమ్ హెమరేజ్ అని స్టార్ట్ అయిపోయి, దాంట్లోనే ఫిట్స్ లాగా వస్తే వెంటనే సిజేరియన్ చేసిన వెంటనే ఆవిడ తీసి హిస్టెక్టమీ చేసేసారు మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి. చాలా కాంప్లికేట్ అయింది. చనిపోతుందేమో అన్నంత సీరియస్ అయింది ఆవిడకి. ఆ తర్వాత పిల్లోడికి ఒక 4, 5 నెలలు బానే ఉంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ మెంటల్ కండిషన్ ఇలా వచ్చేటప్పటికి నేను సెపియా వేశాను. సెపియా వేస్తే ఏం బెటర్‌మెంట్ లేదు. ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నామో అర్థం కాదు. ఏం పట్టించుకోదు. ఏం పట్టనట్టుగా ఉంటుంది. స్కూల్‌లో జాయిన్ అయింది టీచర్ కింద అంతకుముందే. మెటర్నిటీ లీవ్ అయిపోయి స్కూల్‌కెళ్ళినా వచ్చాక కూడా పిల్లల్ని పట్టించుకోవడం ఏమి చేసేది కాదు. అలా గమ్మున కూర్చొని ఉండేవాళ్ళు. అది కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఒక 6 మంత్స్ తర్వాత ఏ మందు పడాలో అర్థమయ్యేది కాదు. ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నామో తెలీదు. తల్లంతా నెగెటివ్‌గా చెప్తుండేది. భర్త కూడా ఇవే చెప్పేవాడు. అయితే ఒకరోజు తెలిసిందేంటంటే ఎందుకిలా ఉంటుంది? ఏమిటి? అని మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్‌ని, వాళ్ళ కో టీచర్స్‌ని, కొలీగ్స్‌ని ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు వాళ్ళ చిన్నప్పుడు క్లాస్‌మేట్ నా దగ్గరికి మందుకొచ్చి తనకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒక ఆవిడ చనిపోయింది ఆ అమ్మాయి. చనిపోయినప్పుడు తనతోనే అన్నీ షేర్ చేసుకునేది. ఆ అమ్మాయి చనిపోయినప్పుడు దీనికి కూడా సూసైడ్ చేసుకోవాలనిపించి, ఆ అమ్మాయి 10థ్ డే కార్యక్రమానికెళ్ళి అక్కడ త్రిపురాంతకం ఏదో సంథింగ్ అక్కడే కొండ నుంచి దూకి చచ్చిపోదాం అనుకుంటూ ఉండంగా ఎవరో చూసి గట్టి పట్టుకొని తీసుకొచ్చారు. ఇది మదర్‌కి తెలుసు. మదర్ చెప్పలేదు నాకు. అది జరిగింది. ఆ అమ్మాయి చనిపోవడం వల్ల ఈ అమ్మాయి డిప్రెస్ అయిందని చెప్పారు. సూసైడల్ టెండెన్సీ కూడా చెప్పల. ఇగ్నిషా వేశాను. షాక్‌లోకి వెళ్ళడం వల్ల అలా వచ్చిందేమోనని. కానీ కాదు. అప్పుడు గట్టిగా అడిగితే అప్పుడు ఇక్కడ జరిగిందంట గదా! అని వాళ్ళ మదర్‌ని అడిగితే అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది ఇలా చేసుకోకపోతే. అప్పుడు ఆర్ఎం మెట్ వేస్తే 1 ఏసాను. తర్వాత 10 వెళ్ళాక తగ్గింది. ఇదంతా నార్మల్ అయింది. చిత్రం ఏంటో చూడండి. అసలు ఆ అమ్మాయి అలా అవ్వడానికి కారణం ఆవిడ నార్మల్‌కొచ్చిన తర్వాత చెప్పింది ఒకరోజు. ఏంటి అంటే ఈవిడ మదరును, ఈవిడ హస్బెండు వాళ్ళిద్దరూ అసభ్యంగా అంటే సెక్సువల్ ఇంటర్‌కోర్స్ చేస్తుండగా ఈ అమ్మాయి చూసింది. అది తను డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఎందుకు ఈ జీవితం అప్పుడే ఆళ్ళ ఫ్రెండ్ చనిపోవటం. ఎవరితో చెప్పుకోలేదు. ఆ షాక్‌లోకెళ్ళిపోయి అలా ఆరమెట్లోకెళ్ళిపోయింది. తనే చెప్పితే గాని నాకు తెలియలేదులెండి. అంటే అలా ఉంటుంది. అంటే అక్కడున్న సింప్టమ్స్ బేస్ చేసుకొని అక్కడ ఆరమెట్టు పడింది. ఇక్కడ షీ గ్రూ వైలెంట్, క్రాస్, ఆబ్స్టినేట్ ఇది చూసి ఇక్కడ క్యామెల్లా వేసుకుంటా వచ్చారు.
కొంతవరకు బెటర్ అయింది చూడండి. మళ్ళీ తర్వాత అగైన్ వీపింగ్ అండ్ మెంటల్ డిప్రెషన్ స్టార్టెడ్. మెయిన్ వీపింగ్ మెంటల్ డిప్రెషన్కి పల్స్లా వేశారు. కానీ చూడండి ఇక్కడ మందు కరెక్ట్గా అంటే ఇంకా పడాల్సిన మందు పడకపోవడం వల్ల ఏమైంది, అండర్లైన్ గా జబ్బు వెళ్ళిపోతూ ర్యాపిడ్ ఇమాసియేషన్ వీక్నెస్ స్టార్టెడ్, కంప్లీట్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎపిటైట్. ఇక్కడ డ్రగ్ క్లారిటీ వచ్చి అప్పుడు బుజ్జిగారు ట్యూబర్క్యులిన్ వేస్తే అన్ని తగ్గినాయి. అలా ఆయన వేసుకుంటా వచ్చిన విధానం చూడండి, ఎలా వేసుకుంటా వచ్చారా అనిపించింది. అంటే మనకి ఇక్కడ మయాజమ్స్ ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తుంది కేసు అనేది మనకు తెలియకపోతే మాత్రం ఇట్లాంటి కేసులు మనం ఫెయిల్ అయిపోతాం. నాకు అర్థమైంది అయితే అది వాస్తవం. అంటే ట్యూబర్క్యులిన్ అంటే ఇంకా అది ఉంటుంది, ఏమంటారు, క్లెప్టోమానియా ఇలాంటివి ఉంటేనే వేస్తాము అంటానికి కాదు. మనం అది ట్యూబర్క్యులిన్ వేయాల్సినప్పుడు స్టేజ్ 1లో ఎలా ఉంటాడు, 2లో ఎలా ఉంటాడు అవన్నీ మనం చదువుకొని ఉండాలి. వాస్తవ నాకు అర్థమైంది ఇది. శీతల్ రెడ్డి గారు, వాస్తవం రాజశేఖర్, వాసుదేవ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిష గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు